सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। आप सारे जानते हैं कि रामचंद्र छत्रपति कतलकांड के दोष के विच गुरमीत राम रहीम ते उसके 3 साथियों को उम्र भर की कैद की सज़ा पिछले दिनी पंचकूले की CBI की विशेष अदालत के वलों सुनाई गई सी। उस तो बाद कई किस्म दी खबर आईयां। एक पासे खट्टा सिंह होरां ने यह गल कही कि अज सानू असल इंसाफ मिलिया। दूजे पासे छत्रपति के पुत्र अंशुल छत्रपति के वलों यह गल कही गई कि जेकर फांसी हुंदी तां इहदे वर्गी रीस कोई नहीं सी, पर फिर भी जिन्नी सज़ा हुई है असीं इहदे उत्ते तसल्ली का प्रगटावा करते हैं। बहुत सारे होर लोगों ने भी इस मसले के उत्ते कई किस्म दी प्रतिक्रियावां आईयां, पर एक गल इहदे विच होर दसनी बनती है कि गुरमीत राम रहीम दीयां मुश्किलां दे विच होर वाधा होण लग्या, क्योंकि साधुआं नूं नपुंसक करन दा मामला भी पिछे पिछे आ रहा ते नाल दी नाल एक रणजीत सिंह कतलकांड का मामला जिहड़ा वो भी अदालत दे विच है। इन्हां दोहां मामलिਆਂ ਦੇ उत्ते भी देर सवेर जदों अदालत दे वल्लों सज़ा सुनाई जानी है ਤਾਂ मुश्किलों के विच ढेर सारा वाधा होर हो जाना। सो कहने का भाव यह है कि इस गल की पूरी आस है कि पूरी जिंदगी गुरमीत राम रहीम शायद जेल दे विचों बाहर ना आ सके तो शायद जेल नूं ही वो अपना डेरा बनन लगे। हुण उस तो बाद एक होर खबर आ रही है कि डेरा सिरसा दी कमान संभालू तो संभालू कौन, क्योंकि गुरमीत राम रहीम दे वल्लों जदों भी गल की जाती है वो अपने पुत जां अपनी नूंह दे मुतलक घट गल करते हैं। वो अपनियां 3 धीआं की गल करते हैं ते एक अपनी मां नसीब कौर की गल करते हैं। पहलां खबरां ये आ रही सी कि नसीब कौर जिहड़े कि गुरमीत राम रहीम दे माता ने वो जांदे जेल दे विच उत्थों निर्देश लैके आउंदे आ, उही डेरे दे विचों निर्देश जारी करते हैं। पर हुण जदों इस गल की आस बझी है कि शायद गुरमीत राम रहीम तां कदे भी जेल दे विचों बाहर ना आ सकण, तां दौड़ दे विच कई चेहरे कई घर के परिवारक मैंबर शामिल हो गए हैं भी साडे कोले गद्दी आवे, किसी का कहना कि मेरे कोले गद्दी होनी चाहिए है। यानी कि आउंदे समय दे विच हो सकता इस मुतलक कई किस्म दी खबरां आउण। पर जिहड़ी गल अज अंशुल छत्रपति दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासे के रूप दे विच कीती गई है, वो खुलासे सुन के साडे समाज के उत्ते, साडे लीडरां दे किरदार के उत्ते ते भारतीय मीडिया के उत्ते 100 किस्म के सवाल खड़े हुंदे आ। जरा सोच के देखो कि साडे किसी परिवारक जी का कतल हो जाए, 16-17 वरे सानू अदालतां दे चक्कर कटदे निकल जाण, जिहड़े लोकां दे मूहरे असीं फरियादां करिए कि सानू इंसाफ दिवाओ, साडी बेनती आ हथ जोड़ के सानू इंसाफ दिवाओ, साडा घर उजड़ गया, उही लोग दूजे पासे मिले होण जिन्हें घर उजाड़िया होवे, तां फिर संबंधित परिवार के जीआं दे उत्ते की वापरदी होगी। अंशुल छत्रपति ने यह गल कही है कि जिवें मेरे पिता रामचंद्र छत्रपति के वलों पूरा सच अखबार दे विच गुरमीत राम रहीम के चिट्ठे आ जिहड़े वो फोड़े गए, जेकर वेले सिर भारतीय मीडिया के हर हिस्से के वलों अपनी ड्यूटी इस तरीके नाल निभाई जाती, जेकर गुरमीत राम रहीम दीआं गल्लां उहदे खुलासे इस तरीके नाल छापे जाते दिखाए जाते ਤਾਂ सानू इंसाफ शायद बहुत पहला मिल जाना सी। उन्हें यह भी गल कही है कि जेकर भारतीय मीडिया विकाऊ ना हुंदा ते जेकर साडे राजनीतिक लोग झोली चक ना हुंदे तां सानू इन्नी खज्जल खुआरी का सामना नहीं सी करना पैना। अंशुल छत्रपति ने साफ ते स्पष्ट शब्दों में गल कही है कि हरियाणे दे विच 3 वड्डियां सियासी पार्टियां इंडियन नैशनल लोक दल, कांग्रेस ते भाजपा, इन्हां तिन्नां दे वल्लों ही साडा खज्जल खुआरी का सिलसिला जारी रखा गया। इन्हां तिन्नां ने ही सानू इंसाफ दिवाउण दी थां दे उत्ते सिर्फ वोटां दी राजनीति के चक्कर दे विच सानू परे करके दोषी का साथ दिता। उन्हें यह भी गल कही है भी साडे घर दे विच एक बार हरियाणे के मुख्यमंत्री साहब भी आए, उन्होंने कहा जी तुहानू इंसाफ दिवावांगे, पर अगले दिन उही फिर डेरा मुखी के पैरों के बैठे सी, यानी कि साडे नाल गल होर करके जांदे सी। उधरों क्योंकि वोटां लैणियां हुंदियां सी, इस करके उधर जाणसार उन्हां दे हो जांदे सी, साडे वल सिर्फ इस करके आउंदे हुंदे सी राजनीतिक लोग तां जो खबरां बन, तां जो ये लगे कि ये इंसाफ देण दे इच्छुक है, तां जो ये लगे कि ये विके होए नहीं है। उस मुंडे ने बहुत तेज़ तरार खुलासे किए आ, बड़े तिखे खुलासे किए आ, जिहड़े साडे राज समाज दे उत्ते, साडे वख-वख खेतरां दे नाल जुड़े हुए लोकां दे उत्ते कई किस्म के वार भी करते हैं ते सवाल भी करते हैं। पहला वो रिपोर्ट साझी करते हैं जिहड़ी अंशुल छत्रपति के हवाले नाल साडे तक अपड़ी है, बाद विच करांगे टिप्पणी। सियासी पार्टियां नहीं सी चाहुंदियां कि डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम सिखां दे पिछे जावे। हरियाणे विच कांग्रेस, बीजेपी ते इनैलो दीआं सरकारां हिक ठोक के डेरा मुखी नाल खड़दियां रहीआं। इन्हां पार्टियां दे नेता डेरा मुखी दी ढाल बने रहे। मीडिया भी खुल के सच लिखण तो बचदा रहा। यह खुलासा मरहूम पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के पुत अंशुल छत्रपति ने कीता। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के कतल केस दे विच राम रहीम नूं कैद की सज़ा दिवाउण वाले अंशुल छत्रपति ने कहा कि जदों 16 साल वो डेरा
ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਸਤੇ ਢਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਪੀੜਤ ਸਾਧਵੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਅਖਬਾਰ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਕਰਕੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ OP ਚੌਟਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚੌਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੌਟਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ CBI ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਸ਼ੁਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 38 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਵਿੱਚ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪੀੜਤ ਸਾਧਵੀ ਦੀ ਗੁਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਛਤਰਪਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੰਸ਼ਲ ਛਤਰਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਇਹੀ ਵਲਵਲੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਲਿਖੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ 15, 20, 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਿਲ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਚੜਾਈ ਉਤਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਸ਼ਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਝੋਲੀ ਚੱਕ ਬਣੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਵਾਬ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਗੱਲ ਅੰਸ਼ਲ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 25 ਅਗਸਤ ਤੇ 2017 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਭੜਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਵੇਲਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਵੇਲਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੀਕੜੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਛਤਰਪਤੀ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਤਾਪ ਨਾ ਹੰਡਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ।
ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂਘਾ ਬਣੂਗਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੜੀ ਘੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਘੋਲੀ ਰਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 35% ਅਸੀਂ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਚਾਲੂ ਵਰੇ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀੜੀ ਦੀ ਤੋਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਔਕੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਪੁਲ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੌਂਕ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਕੁ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਅਧੂਰੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ, ਮੈਨੇਜਰ ਅਟਾਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ BSF ਦੇ DIG ਤੇ IG ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ DC ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੈਂਡ ਬੋਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਕਸਟਮ ਦਫ਼ਤਰ, ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਥਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੋਂ 0 ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਗਰ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 35% ਮੂਹਰੇ ਆ, 2 ਜਾਂ 4% ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 0 ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਚੌੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ
ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੇਕਰ ਅਕਵਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਚੌਂਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇਬਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਘਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਲੋੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਿਰ ਤਿਲਕ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਚਾਣਚੱਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਣਚੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਂ ਪਾਸੇ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੌਂ ਪਾਸੇ ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਕੁੱਲ 56 ਵਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਜਰਬਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਿਲਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਜੁੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NDA ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ NDA ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ NDA ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸੀ UPA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਾਰੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੱਪੜੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਸਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਿਸਲਣ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਿਸਲ ਗਈ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ NDA ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ NDA ਬਿਨਾਂ ਨੇਤਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰੀ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ UPA ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ NDA ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਣੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ UPA ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ NDA ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਝਟਕਾਰੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ,
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂ ਵੀ ਉਡਾਉਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।